Good morning, students. We welcoming in our online lecture MVM College of Commerce Management and IT Rajkot, Saurashtra University. Lecture number 2, PBA Sem 1 students. Subject: Elements of Business Mathematics. Subject code is 19 BBA 103. Subject code is very important because when the exam you are the new course and this course start from June 2019. So subject code is related to 19 BBA 103. Unit permutation and combination. This is our second unit or second chapter. One chapter we were completed, binomial theorem. Second chapter, permutation and combination. In the first part, we were study about the last lecture, permutation, the concept of permutation, meaning of the permutation and the formula, and simple question related to permutations we were calculated in our previous lecture. Today we discuss about the new permutations questions, like that the descriptive type of questions. In this type of questions, first you decide which formula we are using and which method we are applying. First of all, permutation या combination. So keep in mind, students, when the arrangement, then we are using permutation, and when the selection, then we are using a combination. So in the arrangement, permutation, combination, then selection. So here the question, how many different numbers of 4 digit can be formed from the digits 3, 4, 5, 6 and 7? Each digit should be used only once in each number. It means we are using this number only for one time. Here the different 5 numbers are given: 3, 4, 5, 6 and 7. So here total 5 numbers are given and we are arranged in 4 digit numbers. અહીંયા તમને 5 નંબર આપ્યા છે જેમાંથી તમારે 4 ડિજિટની સંખ્યા બનાવવાની છે. તો 5 ડિજિટમાંથી 4 ડિજિટની સંખ્યા બનાવતા પહેલાં એક વખત નંબર ઉપર ખાસ જુઓ કે એમાં 0 તો નથી ને, બિકોઝ 0 આપેલો હોય ત્યારે કેલ્ક્યુલેશનમાં ધ્યાન રાખવું પડે, બિકોઝ 0 ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર આવી જાય તો એ એકચ્યુઅલમાં 4 ડિજિટની સંખ્યા ન બને, એની બદલે 3 ડિજિટની સંખ્યા થઈ જાય. લાઈક દેટ 1 2 3, it is a 3 digits number. 1 2 3 5, it is a 4 digit number, and 0 1 2 3 5, it is also a 4 digit number, because 0 in the first place, 0 is the first place. તો પણ એ નંબર 4 ડિજિટ જ કહેવાય, પાછળના ડિજિટ જ ગણાશે, 0 કાઉન્ટમાં થશે નહીં. તો આપણા ક્વેશ્ચનમાં 0 છે નહીં અને આપણી પાસે 5 નંબર્સ છે જેનો યુઝ કરીને આપણે 4 ડિજિટની સંખ્યા બનાવવી છે. તો ઇટ ઇઝ અ વેરી ઇઝી ક્વેશ્ચન. વી આર કેલ્ક્યુલેટ ફોર ધીસ વે. હિયર 5P4, because 1 2 3 4 આપણી પાસે પ્લસ 4 છે કારણ કે આપણે 4 ડિજિટની સંખ્યા બનાવી છે.
અને આપણી પાસે નંબર છે એ 5 નંબર છે, 3, 4, 5, 6 અને 7. આમ આપણી પાસે નંબર્સ કેટલા છે? 5. આ 5 નંબર્સમાંથી 4 ડિજિટની સંખ્યા બનાવવી હોય તો વી રાઇટ હિયર 5p4, and all of you know 5p4 means 5 factorial upon 5 minus 4 factorial. It means 5 factorial upon 1 factorial. It means 5 into 4 into 3 into 2, because 1 factorial cancel. So 5 4s are 20, 23s are 60, 62s are 120. Your final answer is 120 numbers we are created from the 5 digits are given 3, 4, 5, 6 and 7. 5 ડિજિટ આપ્યા હોય અને એમાંથી 4 ડિજિટની સંખ્યા બનાવવી હોય તો આપણે 120 ટોટલ સંખ્યા છે એમાંથી બનાવી શકશું. ક્લિયર? નાવ ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. How many different numbers of 4 digit can be formed from the digit 9, 4, 5, 0 and 7? Each digit should be used only once in each number. It means આપણે એક જ વખત નંબરનો યુઝ કરી શકશું. પણ આપણે અહીંયા કેટલા ડિજિટની સંખ્યા બનાવવાની છે? 4. 4 ડિજિટની સંખ્યા બનાવવાની છે અને વી હેવ 5 નંબર્સ. પણ એ નંબરમાં 1 0 આપણને આપેલો છે. 9, 4, 5, 0 એન્ડ 7 નંબર વી આર યુઝડ. તો એમાં 0 આપેલો છે. તો તમારે આ સમને કેલ્ક્યુલેટ કરતી વખતે ધ્યાન રાખવું પડશે. ધેર આર ધ 2 ડિફરન્ટ મેથડ ફોર ધ કેલ્ક્યુલેશન. આઈ એક્સપ્લેન વન બાય વન. ફર્સ્ટ મેથડ જોઈએ. પહેલાં તો નંબર કયા છે? 9, 4, 5, 0 એન્ડ 7. 9, 4, 5, 0 એન્ડ 7. આ 5 નંબરનો યુઝ કરી અને આપણે 4 ડિજિટની સંખ્યા બનાવવાની છે. સો ફર્સ્ટ મેથડ. ફર્સ્ટ યુ રાઇટ ધ 4 ડિજિટ, એટલે કે 4 ડિજિટની સંખ્યા બનાવી છે. આપણી પાસે ટોટલ નંબર 5 છે. તો ફર્સ્ટ અવર આન્સર ઇઝ 5p4. And 5p4, all of you know 120 answer. Previous question we calculate 120 answer. Then minus, because suppose 0 is the first place. ધારો કે 0 ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર આવી જાય તો પછી એ સંખ્યા છે ને 4 ડિજિટની ન થઈ જાય. એ સંખ્યા માત્ર 3 ડિજિટની જ થાય. તો આપણે પહેલું કેલ્ક્યુલેશન કર્યું 5p4, જેનો આન્સર આવ્યો 120. એમાંથી આપણે એવી સંખ્યા માઇનસ કરવાની કે જેમાં 0 ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર હોય. તો 0 ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર હોય, ઇટ ઇઝ રાઇટ 1p1. એને 1p1 કહેવાય, બિકોઝ પ્લેસ 1 અને 0 પણ 1. સો વી રાઇટ 1p1. નાવ હવે આપણી પાસે 4 સંખ્યા છે 0 સિવાયની. સો 4p, અને અહીંયા આપણી પાસે ખાના કેટલા છે? 3. સો 4p3. એ આન્સર આપણે માઇનસ કરવો પડે, કારણ કે ટોટલ 120 સંખ્યા થઈ, એમાં 0થી ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર હોય એવી સંખ્યા એમાં આવી ગઈ. તો આપણે એ માઇનસ કરશું. માઇનસ 1p1, એટલે કે 0 ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર આવે તો 1p1 એટલા માટે કારણ કે 0 1 છે, પ્લેસ પણ 1 છે. ધેન 3 રિમેનિંગ પ્લેસ છે અને નંબર છે 4. સો 4p3. યોર આન્સર ઇઝ 1p1 એટલે 1 આન્સર આવે, અને 4p3 24 આન્સર આવશે. 4p3 મીન્સ 4 into 3 into 2. All of you know. Okay. So 4 into 3 into 2, your answer is 24. તો 120માંથી 24 આન્સર શું કરશું? માઇનસ. સો યોર ફાઇનલ આન્સર ઇઝ 96. ફાઇનલ આન્સર શું આવશે? 96. કે 5 ડિજિટનો યુઝ કરો અને 4 ડિજિટની સંખ્યા એમાંથી 96 બને, જ્યારે ક્વેશ્ચનની અંદર 10 પણ હોય તો.
સપોઝ 0 ન હોય તો આપણો આન્સર 120 આવશે, પણ 0 હોય તો એ આન્સર આપણે માઇનસ કરવો પડે કે ભાઈ 0 ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર આવે તો શું પોઝિશન થાય એ આપણે અહીંયા ડિડક્ટ કરવું પડે. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ વે ફોર ધ કેલ્ક્યુલેશન. એક રીતે આ રીતે પણ કેલ્ક્યુલેશન કરી શકાય, આ બીજી રીતે પણ સમ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકાય છે, એ પણ આપણે જોઈ લઈ. ફર્સ્ટ મેથડ ક્લિયર છે બધાને? ફર્સ્ટમાં 5p4 કેલ્ક્યુલેટ કરવાના અને 0 ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર આવે એવા આન્સર શું કરવાના છે? માઇનસ. સો યુ ગેટ ઇટ, ધ આન્સર ઇઝ 96. ઓકે, હવે સેકન્ડ મેથડ જોઈએ. સેકન્ડ મેથડમાં આપણે એવું કેલ્ક્યુલેશન વિચારશું કે ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર 0 આવે જ નહીં, તો ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર કોણ કોણ આવી શકે? તો કે 9, 4, 5 અને 7માંથી કોઈ પણ 1 વેલ્યુ. ઇટ ઇઝ કોલ ફોર 4p1. એટલે કે ફર્સ્ટ પ્લેસ આઈધર 0થી આપણે પેક કરીએ. આઈધર 0 એટલે કે 0 સિવાયની વેલ્યુથી. તો આપણી પાસે 4 વેલ્યુ છે, એ 4માંથી કોઈ પણ એક વેલ્યુ અહીંયા આવે એટલે ફર્સ્ટ પ્લેસ પેક થઈ ગયું 0 સિવાયની વેલ્યુથી. હવે આપણી પાસે કેટલી સ્પેસ ખાલી છે? તો કે 3. અને નંબર કેટલા હશે? તો કે ટોટલ નંબર 5 હતા, એમાંથી 1 નંબર આપણે યુઝ કરી લીધો, તો પણ હજી આપણી પાસે 4 નંબર હોય. ઇટ મીન્સ 4 નંબર અને 3 પ્લેસ. 4 નંબર 0 સિવાયના 0 નહીં, પણ આ 4માંથી કોઈ પણ ફર્સ્ટ અહીંયા બેસી ગયું હશે તો એ સિવાયના 4 નંબર વધશે, જેમાં 0 પણ આવી જાય. એટલે કે ધારો કે 9 ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર આવ્યું હોય તો 4, 5, 0, 7 4 નંબર વધે. ધારો કે 4 ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર આવે તો 9, 5, 0, 7 વધે, એ 4 નંબર વધશે. એ 4 નંબરમાંથી 3 પ્લેસ ભરવાના છે, 4p3. સો 4p1 મીન્સ 4 and 4p3 means 24. 4p3 means 24. So your answer is 96. It is your answer. તો આમાં મારે ડિડક્ટ કરવાના ન થયા, કારણ કે મેં એવું થિંકિંગ કર્યું છે કે 0 ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર આવતો જ નથી, અને 0 ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર આવતો જ ન હોય તો પછી આપણે ડિડક્ટ કરવાનો પ્રશ્ન રહેતો નથી. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો ડિડક્ટ કરવાનો કંઈ પ્રશ્ન રહેશે નહીં. ડાયરેક્ટ 4p1 ઇટ મીન્સ 0 સિવાયના 4 નંબરમાંથી 1 નંબર આવે છે ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર, અને રિમેનિંગ 3 પ્લેસ ઉપર બાકીના 4 નંબરમાંથી કોઈ પણ આવે. પછી અહીંયા ગમે ત્યાં 0 આવે તો પણ ચાલે. તો અવર આન્સર ઇઝ 96. આન્સર વિલ બી સેમ. સો યુ આર એપ્લાય આઈધર ફર્સ્ટ calculation या second calculation. Is it clear? This is second question. Answer is 96. Now the next question. Question number 3. How many new words can be formed by using word Rajkot? Here the Rajkot means 6 letter, RAJKOT, and none of the repeat number, none of the repeat letter. In how many of them R will be the first place? This is the second question, because our first question is how many new words. This is very important, new words. જ્યારે આપણને ક્વેશ્ચનમાં ન્યૂ વર્ડ્સ એવો વર્ડ યુઝ કરેલો હોય ત્યારે તમારો જે આન્સર તમને મળે છે એમાંથી તમારે 1 માઇનસ કરવાના, બિકોઝ અહીંયા એક રાજકોટ સ્પેલિંગ તો બનાવીને આપ્યો જ છે. આનો મતલબ ન્યૂ વર્ડ્સ કેટલા મળે? તો કે એક વર્ડ આમાંથી રાજકોટ બની ગયો છે તો એ સિવાયના ન્યૂ વર્ડ્સ બનશે. સપોઝ યોર આન્સર ઇઝ 120, તો તમારે 120 માઇનસ 1 કરીને આન્સર આપવાનો 119. સપોઝ યોર આન્સર ઇઝ 720, તો 720 માઇનસ 1 કરીને આપણે આન્સર આપવાનો 719. ઇટ ઇઝ અ ન્યૂ વર્ડ્સ. એટલે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ન્યૂ વર્ડ્સનો પૂછ્યો છે. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન અહીંયા પૂછ્યો છે ઇન હાઉ મેની ઓફ ધેમ આર વિલ બી ધ ફર્સ્ટ પ્લેસ. એટલે કે આર ક્યાં હોવો જોઈએ? ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર જ આવવો જોઈએ. ઇન હાઉ મેની વર્ડ્સ આર ફર્સ્ટ પ્લેસ એન્ડ ટી લાસ્ટ પ્લેસ?
એકચ્યુઅલમાં અહીંયા આપણા ક્વેશ્ચનમાં છે જ આર ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર છે અને ટી લાસ્ટ પ્લેસ પર છે જ ઓલરેડી. તો આપણો જે ક્વેશ્ચનનો આન્સર છે, અહીંયા 3 ક્વેશ્ચન પૂછ્યા છે. There are the 3 different questions. First question, how many new words using the word of Rajkot? Second question, how many of them R will be the first place? And third question, how many words are first and T last place? There are the 3 different questions and all of them new words. New words means one આપણે આન્સર શું કરશું? ડિડક્ટ કરશું. તો 1 by 1 આપણે કેલ્ક્યુલેશન જોતા જઈએ. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, how many new words when using the word of Rajkot? So Rajkot means how many letters? So Rajkot means 6 letters and here the 6th place. So it is called for 6p6 because 6 letter and 6 plus we are applying the formula permutation, arrange the letter, so it is called for 6p6. રાજકોટની અંદર 6 લેટર છે તો આન્સર આવશે 6p6 and all of you know 6p6 means 6 factorial and 6 factorial means 6 into 5 into 4 into 3 into 2 and into 1 and your final answer is 720. But the new words is not 720 because new words is equal to 720 minus 1. So your final answer is 719. This is new words. Our final answer is 719. First answer is 720. 6p6 means 6 factorial and 6 factorial all of you know. 6 into multiply by continue 1. So 6, 5, 4, 3, 2, 1. Your answer is 720. 720 minus 1. Because new words. અહીંયા આપણને ક્વેશ્ચનમાં ન્યૂ વર્ડ્સ કીધું હોય એટલે આપણે લેસ 1 કરવું જ પડે કમ્પલસરી કારણ કે એક સ્પેલિંગ રાજકોટ આપેલો છે. સો અવર આન્સર ઇઝ ફાઇનલ 719. This is first answer. Now the second question. 6 plus રાજકોટમાં અને સેકન્ડ ક્વેશ્ચનમાં એવું કીધું છે કે R will be the first place. એટલે આર માટે જો તમે ફર્સ્ટ પ્લેસ રાખો, બરાબર, આર માટે જો તમે ફર્સ્ટ પ્લેસ રાખો તો તમારે આન્સર છે એ આ પ્રમાણે આપવાનો થાય. આર એક જ વખત છે સો 1p1, બરાબર, આર એક જ છે એટલે 1p1. હવે આર સિવાયના કેટલા પ્લેસ ખાલી છે તો કે 5 અને લેટર પણ કેટલા હશે તો કે 5. સો 1p1 ઇન્ટુ 5p5. 1p1 શેના માટે છે? આર માટે. અને 5p5 શેના માટે છે તો કે બાકીના 5 પ્લેસીસ માટે. આર સિવાયના લેટર કેટલા છે? 5. 1p1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, 5p5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 ફેક્ટોરિયલ and all of you know 5 factorial means 120. 5 factorial means 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So your answer is 120. So final answer is 120 but not is the final answer because new words. So new words no meaning શું થાય તો કે 120 minus 1 is equal to 119. Your final answer is 119. કારણ કે એક સ્પેલિંગ રાજકોટ અહીંયા આરથી બનાવેલો આપેલો જ છે એટલે આપણે ન્યૂ વર્ડ્સ માટે 1 શું કરશું? ડિડક્ટ કરશું. બધા ક્વેશ્ચનમાં પછી ન્યૂ વર્ડ્સ કીધું હોય એટલે માઇનસ કરવાના થશે તમારે. ક્લિયર? સો ન્યૂ વર્ડ્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 120 minus 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 119. This is the second question when the R is the first place. Now the third question. R first place super and T last place super. This is the 6 letter માટેની સ્પેસ
ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર કોણ બેસશે? આર. એન્ડ ઇન ધ લાસ્ટ પ્લેસ ટી. સો હિયર 1p1 into 1p1 2 time. ફર્સ્ટ 1p1 ફોર આર. શેના માટે લખ્યું છે આપણે? આર માટે. બિકોઝ આર એક જ વખત છે અને પ્લેસ પણ એક જ છે. સો 1p1 ફોર આર. સેકન્ડ ટાઈમ 1p1 ફોર ટી, કારણ કે ટી પણ તમારી પાસે એક જ છે અને પ્લેસ પણ એક જ છે. લાસ્ટ પ્લેસ ઇઝ ધ ફિક્સ. સો 1p1. હવે કેટલી પ્લેસ ખાલી છે? તો કે 4. અને આપણી પાસે લેટર પણ કેટલા છે? તો કે 4. સો 4p4. સો 1p1 is 1, 1p1 is 1 and 4p4 is equal to 4 factorial. Then 1 into 1 into 24. So your answer is 24, but not is the final answer, because new words is equal to 24 minus 1, 23. New words કેટલા આવશે? 24 minus 1. 24 minus 1. So your answer is 23. Is it clear? Now the next question. 3 books of maths, 2 books of Hindi and 4 books of English are to be arranged on a shelf in one row. Arranged શબ્દ આવે એટલે permutation question થઈ જાય. Find total ways for arrangements can be made if the books of the same subject are to be kept. Same subject are to be kept together. એટલે કે સેમ સબ્જેક્ટની બુક સાથે આવવી જોઈએ. તો અહીંયા આપણે ધ્યાનથી જોઈએ તો 3 બુક્સ એની છે? મેથ્સની. 2 બુક્સ છે હિન્દી અને 4 બુક છે ઇંગ્લિશ. 3, 2 અને 4 બુક્સ એને સાથે જ એરેન્જ કરવી હોય તો વી રોટ હિયર our answer is 3 books arranged in the shelf. It is right 3p3. Then 2 book Hindi 2p2. First 3 books maths, so 3p3. 2 book Hindi 2p2, and then 4 book of English 4p4, and multiply 3 subject 3p3. આ એક એક્સ્ટ્રા આવશે. તમારે આ જ ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે ફર્સ્ટ 3p3 તમે લખો છો શેના માટે લખો છો? તો કે બુક્સ ઓફ મેથ્સ. 2p2 લખો છો તમે હિન્દીની બુક્સ માટે. 4p4 લખો છો તમે ઇંગ્લિશની બુક્સ માટે. અને લાસ્ટમાં 3p3 મીન્સ 3 સબ્જેક્ટ છે તમારા, અને 3 સબ્જેક્ટને તમે આ રીતે લખી શકો છો. ઓકે. સો ઓલ ઓફ યુ નો 3p3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 ફેક્ટોરિયલ, 2p2 is equal to 2 factorial, 4p4 is equal to 4 factorial, and 3p3 is equal to 3 factorial. Okay. So 3 factorial means 3 into 2 into 1. 2 factorial means 2 into 1. 4 factorial means 4 into 3 into 2 into 1. And again 3 factorial means 3 into 2 into 1. So your answer is 6, 2, 24 and 6. And the final answer is 6 multiply 2 multiply 24 and multiply 6. It is your final answer. 72 into 24. 6 2s are 12, 12 6 are 72, and 72 into 24. 72 into 24. One 728, your final answer. 72 into 24.
Is it clear? So your is final answer. Now the next question. 3 girls and 3 boys are to be arranged in a row in such a way that no 2 boys and 2 girls are side by side. એટલે કે સાથે આવવા જોઈએ નહીં. Here the 3 girls and 3 boys. 3 girls અને 3 boys હોય તો આપણે એને અરેન્જમેન્ટ આ પ્રમાણે કરી શકીએ. સપોઝ બોય ગર્લ્સ બોય ગર્લ્સ બોય એન્ડ ગર્લ્સ આ પ્રમાણે આપણે અરેન્જ કરી શકીએ. અધરવાઇઝ ગર્લ્સ બોયઝ ગર્લ્સ બોય ગર્લ અને બોય આઈધર આ પ્રમાણે આપણે અરેન્જ કરી શકીએ. ધેર આર ધ 2 ઓપ્શન્સ. ફર્સ્ટ ઓપ્શન લઈએ કે પહેલાં બોય પછી ગર્લ બોય ગર્લ. તો એમાં સાઈડ બાય સાઈડ છે ક્યાંય સાથે આવતા નથી. તો તમે ધ્યાનથી જુઓ તો બોય માટે પ્લેસ કેટલી થઈ 3p3 અને ગર્લ્સ માટે સ્પેસ કેટલી થઈ તો કે 3 ગર્લ્સ ને 3 સ્પેસ એટલે 3p3. ઓરનો મતલબ પ્લસ થાય. ઓરનો મતલબ શું થશે પ્લસ. અગેઇન પાછું વિચારો તો ગર્લ્સ માટે સીટ થઈ 3p3 અને બોયઝ માટે પણ સ્પેસ થશે 3 અને બોયઝ પણ 3 સો 3p3. So 3p3 is 6 into 6 plus 6 into 6. So 36 plus 36. So final answer is 72. 6 6 are 36 plus 36. So your final answer is 72. Is it clear? આપણે ખાલી આ ખબર હોવી જોઈએ કે બોયઝ અને ગર્લ્સ સાથે સાથે ન આવે તો એનું અરેન્જમેન્ટ આ પ્રમાણે થાય. બોય ગર્લ ઓર ગર્લ બોય ગર્લ અને બોય આ પ્રમાણે થશે. વચ્ચે ઓર શબ્દ આવે એનો મતલબ પ્લસ કરવાનો છે. ઓકે, સો યોર ફાઇનલ આન્સર ઇઝ 72. નાઉ ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. 3 professors, 4 boys and 1 girl are to be seated in a one row. Okay, how many total persons? 3 professors, 4 boys એટલે 7 અને 1 girl એટલે total 8 person થયા. Are to be seated in a one row if boys are to sit on 2 chairs at the end. જો બોયઝની જગ્યા ફિક્સ થઈ ગઈ. બોયઝ આર ટુ સીટ ઓન આઈધર સાઈડ એટલે કે એન્ડ ઓન આઈધર સાઈડ એટલે કે 4 બોયઝ છે એમાંથી 2 ચેર ઉપર કોર્નરમાં તમારે બેસાડવાના છે બંને સાઈડ. એન્ડ ધ ગર્લ ઇઝ નોટ ટુ સીટ વિથ ધ બોયઝ અને ગર્લ છે એ બોયઝની બાજુમાં ક્યાંય સીટ નહીં થાય. તો એનું આપણે ધ્યાન રાખશું. તો પહેલું અરેન્જમેન્ટ આપણે બોયઝનું કરશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધીસ નંબર્સ કીપ ઇન માઇન્ડ. 3 પ્રોફેસર્સ, 4 બોયઝ એન્ડ 1 ગર્લ. ઓકે, સો ફર્સ્ટ હિયર you draw 8 seats. Either side, both side corner take the seat boys. So how many boys are there? 4 and seat also 4. એટલે કે આપણી પાસે 4 સીટ છે બોયઝને બેસાડવાની. આઈધર સાઈડ 2 બોયઝ કીધું હતું એટલે બંને સાઈડની કોર્નરમાં 2 બોયઝ બેસશે. 2 બોયઝ આ સાઈડની કોર્નરમાં, 2 બોયઝ સામેની સાઈડની કોર્નરમાં. સો 2 સીટ કવર કરે તો આન્સર આવશે 4p4. 4 સીટ થઈ ટોટલ. પછી આ પ્લેસ ઉપર ગર્લ્સ તો નહીં જ બેસે કારણ કે એક ગર્લ છે. ગર્લ અહીંયા નહીં બેસે કારણ કે ચોખ્ખું લખ્યું છે કે બોયઝની બાજુમાં છે ગર્લ સીટ કરશે નહીં. તો એનો મતલબ એવો થયો ગર્લને બેસવા માટેની 2 જ સીટ છે અવેલેબલ અને ગર્લ એક છે. સો વી રાઇટ 2p1. આપણી પાસે જગ્યા 2 છે વચ્ચેની ધીસ અને 2 સીટમાંથી કોઈ પણ એક સીટમાં ગર્લ બેસશે. સો સીટ 2 છે ગર્લ 1 છે. સો યુ રાઇટ 2p1 અને ગર્લ બેસી જાય પછી હજી આ બેમાંથી એક સીટ ખાલી રહેશે તે અને આ 2 સીટને કાઉન્ટ કરો તો ટોટલ 3 સીટ્સ ખાલી રહેશે જેમાં બેસશે 3 પ્રોફેસર્સ. સો 3p3.
So your final answer 4p4 means 4 factorial, 2p1 means 2, 3p3 means 3 factorial. So your answer is 24 into 2 into 6, and final answer 24 into 12. You are using also calculator. 288. So your final answer is 288. તમે કેલ્ક્યુલેટરનો પણ યુઝ કરી શકો છો. Is it clear? Now the next one. How many different words can be formed from the letters of the word jaundice, so that consonants always occupy odd places and vowels occupy even places? First of all, here the spelling of jaundice, આપણે એમાંથી vowels ઓળખીએ તો vowels છે A, U, I and E. There are total 5 vowels: A, E, I, O, U. All of you know the vowels A, E, I, O, U. જેમાંથી આપણા ક્વેશ્ચનમાં આપણી પાસે 4 વોવેલ્સ છે. A, U, I, E. 4 વોવેલ્સ છે એન્ડ 4 કોન્સોનન્ટ્સ. સ્પેલિંગ છે 8 લેટરનો, એમાં 4 વોવેલ્સ છે, 4 કોન્સોનન્ટ છે. જેમાં આપણને ક્વેશ્ચનમાં કીધું છે, પહેલાં તો આપણે વોવેલ્સ ઓળખવાના હતા, વોવેલ્સ ઓળખાઈ ગયા. કોન્સોનન્ટ્સ ઓલવેઝ ઓક્યુપાય ધ ઓડ પ્લેસ. કોન્સોનન્ટ ઓલવેઝ ઓડ પ્લેસ ઉપર આવવા જોઈએ અને વોવેલ છે એ ઇવન પ્લેસ ઉપર આવવા જોઈએ. તો 4 વોવેલ છે, 4 કોન્સોનન્ટ છે. પહેલાં આપણે પ્લેસ ડિસાઇડ કરીએ. સપોઝ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 પ્લેસ. This is odd place. 1, 3, 5 and 7. यहाँ कौन आवू જોઈએ? Consonant. How many consonant are there? तो के 4. So 4p4. Vowel place in odd place. तो odd place કઈ કઈ છે? તો કે 2, 4, 6 and 8 place. 2, 4, 6 and 8. It is a odd places. અને આ odd places હોય તો ઓડ પ્લેસીસ ઉપર કોણ આવવું જોઈએ? તો કે ઓડ પ્લેસીસ ઉપર આવવું જોઈએ, સોરી ઇવન પ્લેસીસ. ધીસ ઇઝ ઇવન પ્લેસીસ. ઇવન પ્લેસીસ ઉપર કોણ આવવું જોઈએ? વોવેલ. તો વોવેલ છે 4 અને પ્લેસીસ પણ 4. સો અગેન 4p4. 4p4 means 4 factorial and 4p4 means 4 factorial. Means 24 into 24 means 24 into 24 576. Your answer is 576. 24 multiplied by 24. Done. You are using calculator also. 576. Now homework. Today we are calculate 5 to 6 questions and you are calculate homework in your book illustration number 3 to 10 in the permutation. પરમ્યુટેશનમાં મેં તમને 1 અને 2 ઇલિસ્ટ્રેશન અને પહેલાં હોમવર્કમાં આપી દીધું હતું.
એટલે 1 to 10 તમારા ઇલ્યુસ્ટ્રેશન્સ હવે કમ્પ્લીટ થઈ જશે હોમવર્કની અંદર. પહેલાં ઇલ્યુસ્ટ્રેશન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરજો. ફર્સ્ટ તો તમે મેં જે ક્વેશ્ચન્સ તમને અત્યારે એક્સપ્લેન કર્યા છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરતા જાઓ. સાથોસાથ કરતા હો તો વેલ એન્ડ ગુડ. અધરવાઇઝ વિડીયો જોઈ અને ફરી એકવાર મેં જે તમને 5 to 6 ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરાવ્યા ફર્સ્ટ એ તમે સોલ્વ કરી લ્યો. એ થઈ જાય તો તમને બુકમાંથી ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવા ઇઝી રહેશે. ઓકે, દેન એક્સરસાઇઝમાંથી ટ્રાય કરજો ક્વેશ્ચન નંબર 2 to 7 અને 12. 2 to 7 અને 12 નંબરના ક્વેશ્ચન એ બુકમાંથી એક્સરસાઇઝમાંથી તમારે ટ્રાય કરવાની છે. બરાબર, કાંઈ કન્ફ્યુઝન હોય, આન્સર ન આવતો હોય તો તમે મને પછી પૂછી શકો છો. બરાબર, કાંઈ ડાઉટ્સ હોય તો તમે મને કોલેજ ટાઈમ દરમિયાન પૂછી શકો છો. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો આટલા ક્વેશ્ચન તમે ખાસ કેલ્ક્યુલેટ કરી લ્યો હોમવર્કની અંદર. બને તો સાથોસાથ જ પ્રેક્ટિસ રાખજો. મેથ્સ સબ્જેક્ટ થોડોક ડિફિકલ્ટ છે, પ્રેક્ટિસ નહીં રાખો તો તમને ડિફિકલ્ટ થશે. બાકી રેગ્યુલર પ્રેક્ટિસ કરશો તો કંઈ પ્રોબ્લેમ થશે નહીં. ટીક કરી લ્યો હોમવર્ક બુકમાંથી. બુક જોઈ લ્યો 3 to 10 ઇલ્યુસ્ટ્રેશન એન્ડ એક્સરસાઇઝમાંથી ક્વેશ્ચન નંબર 2 to 7 એન્ડ ક્વેશ્ચન નંબર 12. એક નાનકડી વાત પોલ જે માયર દ્વારા કહેવામાં આવેલી છે, જે કંઈ અવનવું કલ્પતા રહો તેને ઉત્કટતાપૂર્વક ઝંખો. જે કાંઈ અવનવું કલ્પતા રહો તેને ઉત્કટતાપૂર્વક ઝંખો. નિષ્ઠાપૂર્વક એને માનો અને ધગશપૂર્વક એના પર કામ કરો. નિષ્ઠાપૂર્વક એને માનો અને ધગશપૂર્વક એના પર કામ કરો તો અંતે એ કલ્પના સાકાર થઈને જ રહેવાની. તો અંતે એ કલ્પના સાકાર થઈને જ રહેવાની. એટલે કે તમે જે કલ્પના કરો છો એના માટે સતત ને સતત જો પ્રયત્ન કરશો તો એ કલ્પના 100% સાકાર થશે. થેન્ક યુ all of you.